बहुत ही सत्कारयोग मंच ते बैठे अज दे विशेष मेहमान प्रोफैसर मनिंदरपाल सिंह जी, साडे सत्कारयोग वाइस चेयरमैन सरदार बलजीत सिंह जी, होर सत्कार सज्जन ते मेरे समूह गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल दे वलंटियर वीरों ते भैनों, फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं किते पढ़िया सी भी कुछ भी ओरिजिनल नहीं हुंदा, कुछ भी ओरिजिनल नहीं हुंदा, सब कुछ कॉपी पेस्ट है। ओरिजिनल तो जिहड़ा एक बारी बनना सी बन गया, उस तो बाद असीं कितों कुछ आधारा लै लैने, कितों कुछ लै लैने, तो मेरा भी सारा कॉपी पेस्ट ही है। कुछ वीर जी हरां तो सुनिया वो भी मैं विच्चे पा लिया, कुछ होर किताबां समय समय ते मैं विचों जिक्र भी कर दूँगा। तो ये जिहड़ी उत्साह ते चढ़दी कला दी गल है, मैं समझदा भी ये तां महसूस करन दी गल हुंदी है। गल्लां तां गल्लां ही हुंदियां सिर्फ, पर फिर भी वो करन दी मैं कोशिश करूँगा। सो बड़ियां टैक्नीकल टर्म्स सी पहला मेरे लिए ये, लेकिन बाद च जिवें जिवें एक टॉपिक मिलिया, एक जिम्मेवारी मिली है, तुहाडे नाल वो शेयर करनी सी। इस बहाने ही मतलब जिहड़ा बंदा जदों रैफर करदा उहनूं ਉਹਦੇ बारे होर क्लैरिटी हुंदी है, तो वो चीज़ां आपां शेयर करांगे। बाकी मेरा इत्थे आउण दा बहाना ही ये हुंदा भी मैनूं इत्थों उत्साह ते चढ़दी कला लैके जावां। मैं उत्साह ते चढ़दी कला पहली बार गुरप्रीत वीर ने जदों यही टॉपिक मेरे नाल डिस्कस कीता सी, ते एकदम मेरे मन च जो मैं उन्होंने उदों ही शेयर भी कर लिया सी भी दोवें मैनूं लगदा सिनोनिम्स ही है, तो ये इको टॉपिक दे ही आए दो ना रखोगे या ये किवें हो, मतलब ईवन आई वॉज नॉट क्लीयर उहदे ते मैनूं सीगा। लेकिन जदों इहदे विच जाके देखिया तां ये सीक्वेंस भी आई बनदा है, पहला उत्साह ते फिर चढ़दी कला, ते दोवें सैपरेट है, बट दोवें जरूरी है। नहीं तां दूजे दी कल्ले दी आपदी कोई होंद नहीं, ते दूजे बिना पहले दी उम्र बहुत थोड़ी है। सो समझण दी यतन करदे हैं, मतलब जो मैं समझिया मैं तुहाडे नाल शेयर करदा। भाई कान सिंह नाभा चों जो इसका मीनिंग मैनूं मिले, उत्साह का एक हौसला, हिम्मत, या एक दूजा अर्थ जिवें डिक्शनरी दिंदी हुंदी है उद्यम, पुरखार्थ, ते नाल ही हवाले दिते हैं गुरबाणी चों कि दीन दयाल करो उत्साह, पुरखार्थ, मेहर। तां वो जिहड़ा आपां इत्थे मीनिंग लिया है, या कह लो जिहड़ा अपने लिए रैलेवेंट है, वो हौसला, हिम्मत ते उद्यम। ये लफ्ज़ मैनूं लगदा साडे उस परसपैक्टिव दे विच, उस नज़रिए च फिट आउंदे जिस हिसाब नाल असीं इत्थे मतलब इहनूं वरतना चाहुंदे हां। विकीपीडिया दे विच मैं देखिया तां लफ्ज़ हुंदे आ एक इंस्पीरेशन, मोटिवेशन, ते मैनूं इस दे विच आए सी कि मैं विचों किहड़ा लवां। तो इंस्पीरेशन दा एक प्रेरणा हुंदी है, लेकिन मोटिवेशन हुंदी है जिहड़ी वो एक्सटेंडेड हुंदी है इंस्पीरेशन। तो मैं मोटिवेशन नूं ही उहनूं मेन मान लिया। तो उहदे च की है कि मोटिवेशन एक इहो जिहा प्रोसैस है, या एक चीज़ है जिहड़ी तुहानूं पहिलां इनीशिएट करदी है, शुरुआत करदी है, विच इंस्पीरेशन आ गई, फिर तुहानूं गाइड करदी है, तो फिर मेनटेन करदी है कास नूं उस गोल ओरीएंटेड बिहेवियर नूं, जिहड़ा तुहाडी मंजिल वाल नूं जाण दा तुहाडा जिहड़ा जज्बा है, जिहड़ा तुहाडा सुभाਅ है, उहनूं प्रभावित करदी है। पहिलां तां उहनूं इजाद करदी है, फिर उहनूं
ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਘਟ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਕਾਜ਼ਸ ਯੂ ਟੂ ਐਕਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੋਲਵਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕੋਗਨਾਈਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਦਿਮਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਲ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਡਰਾਈਵ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਐਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਰਨ 'ਚੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ? 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਉਸ 'ਚ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ 3 ਪੱਖ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ, ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਹ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝਾਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਮਾਸਲੋ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਥਿੰਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਹਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਣੀ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਤਲੇ ਗੋਲਸ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਗਲੋਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅੱਛਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਗੋ ਦੇਅਰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ।
ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਤੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ 2 ਲੋੜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ, ਮੁੱਢਲੇ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫਿਊਚਰ ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਤੀਜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਇੰਟੀਮੇਸੀ, ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਵਰਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਅਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰੀਅਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਐਡਰੈਸਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਰ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ +2 ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਡਿਗਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ IT ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਇਨਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸਲੋ ਦਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ 5 ਲੈਵਲਸ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਕਸ ਔਨ ਪਰਪਸ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਪਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਵਲਸ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੇ 3 ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੌਥੀ ਲਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ +2 ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਵਰਲਾਸਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਸਲੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਲੈਵਲਸ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲੈਵਲਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਏ। 6ਵਾਂ ਲੈਵਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਮ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 6ਵਾਂ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ intrinsic values and self transcendence beyond yourself।
ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਆਪਾ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 6ਵਾਂ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ, ਚੰਗਿਆਈ, ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ, ਐਕਸਲੈਂਸ, ਫੇਅਰਨੈਸ, ਇਨਸਾਫ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਨਲਾਈਕ ਅਦਰ ਲੈਵਲਸ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 5 ਲੈਵਲਸ ਵੇਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਈਡਰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਮੈਟਰਸ ਫॉर ਗ੍ਰੇਟਰ ਗੁੱਡ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ, ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜੌਬ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ 6ਵਾਂ ਲੈਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਨੇਚਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਡਿੱਠਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਗਾਡ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ। ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਜੇ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਰਜੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜ ਗਈ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਈਡਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਉਸ ਵਧੀਆ ਜੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਬਿੰਦੀ ਕਹੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਸੋ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਦੀਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲਦੇ, ਮਤਲਬ ਐਟ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ
ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇਈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਈਏ, ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਫੀਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਾਇਲੋਗ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ, ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਸੁਣਾਈਏ ਘੱਟ, ਸੁਣੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈਵਲਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਦੀਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਨ ਦ ਗੋਇੰਗ ਗੈਟਸ ਟਫ, ਜਦੋਂ ਔਕੜਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਵੈਨ ਦ ਗੋਇੰਗ ਗੈਟਸ ਟਫ ਦ ਟਫ ਗੈਟ ਗੋਇੰਗ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਫ ਟਾਈਮਸ ਡੋਂਟ ਲਾਸਟ, ਟਫ ਪੀਪਲ ਡੂ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਆਮ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਨਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਕਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਲੀਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਚੱਲੋ ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਨ ਵਿੰਸੈਂਟ ਪੀਲ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਔਕੜ ਬਾਹਲੀ ਵੱਧ ਜੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਾਰਟਨਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਫ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੈਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਕਾਂਟ ਡੂ ਇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਥਾਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਵਿਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਹਿਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਤੌਖਲਾ, ਡਰ। ਪਰ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਵਿਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮ, ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਸਹਿਸੇ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਲੀਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਪਿਆ, ਸੋਚਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੌਖਲੇ ਭਰੇ ਜੀ 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੋਚ ਮੈਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਵੇਖ ਲਊਗੀ? ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੌੜੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਲਊਗੀ? ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਸੇ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ।
सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए। ये हैगा तीजी लाइन च क्या शुरू किया, कर्मी सहज ना उपजै ते विण सहजे सहसा ना जाए। कित संजम धोता जाए, सहज लिया पऊगा तां सहसा जाऊगा। विण सहजे सहसा ना, विण सहजे सहसा ना जाए। तो सहज किवें आऊगा, कहते कर्मी सहज ना उपजै। कि कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ला, कोई किसी तरह का कोई कर्मकांड कर ला, उहदे नाल सहज नहीं आना। बैठा रह समाधि ला के ओ वाहिगुरू मतलब वट एवर एनी फिजिकल एक्टिविटी जिहड़ी थोड़े सरीरक तौर पर तुसीं कर रहे हो, उहदे नाल सहज नहीं आना। क्योंकि सहज मन का ही सबजैक्ट है, मन का सबजैक्ट है, ये शरीर का सबजैक्ट ही नहीं है, विषय ही नहीं है। ना जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए। सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए। सल्यूशन देंदे गुरु साहब इत्थे अगे, मन धोवो शब्द लागो, शब्द लागो ते मन धो लो। हर्षो रहो चित लाए। सारी नैगेटिविटी गुरु साहब आए किवें निकल जूगी, शब्द लग के मन किवें धोता जाऊगा, शब्द लग के नैगेटिविटी किवें निकल जूगी। ये साडियां चिंतावां, इनसिक्योरिटीज़, साडे फिक्र तौखले किवें दूर हो जाणगे। ये असली मैं आपदे आप नूं किते सवाल कीता सी आए भी रोज़ पाठ करना क्यों जरूरी है। जो पता लग गया भी आह चीज़ लिखी है, हुण आपां इहनूं प्रैक्टिस करिए, पर रोज़ करना क्यों जरूरी है। बिल्कुल उवें ही जिवें रोज़ नहाना जरूरी है। जिवें मतलब असीं जिहड़े समाज च रहिंदे हैं उत्थे नैगेटिविटीज़ आले दुआले साडे बहुत है, और असीं ओह भी गैदर करते हैं जिवें जिवें असीं विचरदे हैं। तो उन्हां दे नाल उदों ज़्यादा पॉजिटिविटीज़ सानूं चाहीदियां उन्हां नूं मनफी करन वास्ते ते आपदे आप नूं फ्रैश रखण वास्ते। तो ये जिहड़ियां पॉजिटिविटीज़ है सानूं यही नैगेटिविटीज़ नूं खत्म करनगियां। इस भांडे ने खाली नहीं रहना, मन ने खाली नहीं रहना, इहनूं कुछ ना कुछ तो देना ही पैना है। जे आपां नहीं देंगे तो कितों होर चक के विच पा लूगा। तो फिर आपां वो चीज़ां दईए जिहड़ियां नूं ताकतवर करदियां। तो जदों असीं वेने आ नानक चिंता मत करो चिंता तिसी है ना, तू काहे डोले प्राणियां तू तो राखेगा राखणहार। सो सारी पॉजिटिविटी है। मतलब मैनू समय की जेट आ गई, मैं कोशिश करा कि मैं थोड़ा ब्रीफ च करा कि जदों असीं गुरबाणी नाल जुड़दे हां, गुरबाणी टोटल ही पॉजिटिविटी है, टोटली पॉजिटिविटी। और जिन्ने शब्द पढ़ते जाने हैं पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी मिलती जाती है। जो उस पॉजिटिविटी नाल कनैक्ट होवांगे, जो प्लग नूं पावर च ला देंगे तो मोबाइल की बैटरी चार्ज होनी होनी है। फिर सानू अगे गुरबाणी की कहती है, पॉजिटिवता तो हो गया, हुण चलना किवें है, हुक्म रजाई चलना, कुदरत के अनुसारी होके चल। हुण गुरु साहब जो सानू सिक्ख्या देण वास्ते कहंदे आ भी जे तू आउणा है, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। पहला मरण कबूल। इसी कोई भी चीज़ आप करते हैं ना, ये आम इन्हां किताबां च लिखिया बिगिन विद दी एंड इन माइंड। तो कई बार स्कूलों च एग्जाम्पल देईदा कि जो रेस लाउणी हुंदी है तो लाइन ते खड़े हो तो तुहानूं जदों 1 2 3 गो कह दिंदा है सर, तो तुसीं भज पाओगे। कहते जी हाँ, बट मैं हजे उन्हें दस्या नहीं भी तुसीं 100 मीटर वास्ते भजना है कि 200 वास्ते भजना है कि 1500 वास्ते भजना है। तो जिन्ना चਿਰ तुहानूं एंड नहीं पता तुसीं किवें भजोगे। तो जिहड़ी जिंदगी असीं जिउं रहे हैं, जिहड़ा जीवन असीं जिउं रहे हैं, इहदा एंड सानूं पता होना चाहिए, इहदा मकसद सानूं पता होना चाहिए। अगाह को उतरांग जाना कित्थे ये भी तो पता होना चाहिए, मंजिल की है ये भी पता होना चाहिए, फिर ही राह क्लीयर होगा। तो मंजिल सानूं क्लीयर होवे। और मंजिल सानूं कहंदे पहला मरण कबूल, एडमिट के तू सदा नहीं रहना, ये मन कि तू सदीवी नहीं है, तेरे को थोड़ा जिहा टाइम दिता है, तेनों गेम च 15 मिनट खेडण नूं दित्ते, हुण दस किवें खेडेगा। नो डाउट जे मैनूं पता होवे मैनूं सिर्फ 15 मिनट ही मिलने हैं तो मैं पॉजिटिव ही खेडूंगा, मैं डिफेंसिव थोड़ा खेडूंगा फिर। सो पहला मरण कबूल। तो जो मरण पहला ही कबूल लिया, दुनिया 'च होर सब तो वड्डा डर की हुंदा बंदे नूं? मैं तो कहना सब तो ताकतवर मनुख हुंदा जिहड़ा मनुखी बंब हुंदा, क्योंकि वो तो पहला मर के ही आया होंगे ना। डरते तो वो तो अमेरिका के प्रेजिडेंट ने एड्डी वड्डी गड्डी क्यों रखी हुई है, एड्डी तगड़ी, अपने वाले ने एड्डियां एड्डियां सिक्योरिटियां क्यों रखियां हुई हैं? क्योंकि उन्हां मनुखों तो डर है जिन्होंने मरण कबूल लिया। ताकतवर कौन है फिर? वो जिन्होंने मरण कबूल लिया। पहला मरण कबूल असी साडा फस्ट स्टैप इत्थों शुरू हुंदा है। ते जो मरण कबूल लिया
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਣਾ ਉਹੀ ਹੋ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈਨ ਆਰ ਮਾਈਨਸ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਤਲਬ ਗॉड इज वन एंड गॉड इज दी ओनली वन। हर एक है, एक है। पहली गल तो वो सारे भरम कढ़ दो भी फलाने वाला ते फलाने वाला। हर एक है ते हर बिन अवर ना कोई, होर कोई है भी नहीं। गॉड इज वन एंड गॉड इज दी ओनली वन। तू ते मैं ये सारियां इल्यूजनस है। घट घट मैं हर जू वसे वाली गल। सो जो इहो जिहा गुरबाणी सानू सेध दिंदी है, हुण इहदे नाल जिहड़ी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की बनता है। इत्थे गॉड इज नॉट माई पार्टनर, इत्थे मैं है ही नहीं। इत्थे आई कांट दे विचों टी ना कट्टो, इत्थे सारा आई कैन ही कट दो। डू इट, ओहदा काम है, उहने ही करना है। भाई बचित्र सिंह। कला दे जिहड़े अर्थ सी वो अपना मानकोश चों शक्ति जां बाजी, खेड, आधार, विद्या, हुनर ते चढ़दी कला जिहड़ी हमेशा उचाई वाल नूं जावे। चढ़दी किते भी स्टेबल नहीं। एक हुंदी है वेलोसिटी, एक हुंदा एक्सलरेशन, एक हुंदा भी इन्नी स्पीड ते जा रहा, एक हुंदा भी इन्नी वध गई स्पीड इन्ने चिर च, वो हुंदा एक्सलरेशन। ये चढ़दी कला जिहड़ी है ये एक्सलरेशन हुंदी है। उत्साह बनया रह सकता है ते चढ़दी कला वधदी जांदी हुंदी है। जिवें जिवें ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਦੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਦੋ ਥੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਆਸ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜੇ ਓਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਓਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਥ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 10 ਨੂੰ 20 ਨੂੰ, ਹੋਰ 50 ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਾਂ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਮੈਨਰ ਦੈਟ ਵਨ ਐਕਸੈਪਟਸ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਫ ਡੈਥ, ਡਿਫੀਟ ਐਂਡ ਸਫਰਿੰਗ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀਗੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਹ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ।
ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝੀਏ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਇੱਕ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਮਨ 'ਤੇ, ਯਾਰ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸੱਚਿਆ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੱਚਿਆਰ ਕਰੀ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੇਂ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਇਨ ਦੈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ, ਜੋ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਾਸੇ ਕਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਉਹ ਬੜਾ ਉਸ 'ਚ ਸੂਦਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਉਸ 'ਚੋਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰੀਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਸੀ। ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਗਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਚੂਰ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਖੂਨ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਨ ਜਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ 8 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। 10 ਕੁ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ 9 ਕੁ ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟਾ ਕੁਰਾਂ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ 26 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਬੇਫਿਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਫਸਟ ਏਡ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਉਵੇਂ ਸੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਗਏ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਾਖੀ ਉਹ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਨਾ ਬਾਜ ਨਾ ਤਾਜ, ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਘੋੜੇ ਹੈ, ਨਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਨਾ, ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਹਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੂਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅਪਬੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ, ਇਹਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਤੀਜੇ ਭਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠਹਿਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਈਏ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ 2 ਸਿੱਖ ਗੱਡਾ ਤੋਰ ਕੇ ਕੱਲਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਂ ਵੱਲ ਆਏ ਕਿ ਕੱਲਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਗੱਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜੁਪੀ ਜਪਾਈ ਗੱਡ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਜਿੱਧਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧੋ ਕੇ ਜਾ ਪਏ। ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਭੋ ਵਾੜ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ ਵੜਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ। ਸੋ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਏ ਵੀਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਐਂ ਸੋਚ ਸਕੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਲਰ ਦਾ ਗੱਡਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਸਿਰਫ, The other day an ਅਕਾਲੀ of the old type, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਆਫ ਦਾ ਓਲਡ ਟਾਈਪ ਮਤਲਬ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਣੇ 'ਚ, ਹੂ ਕੇਮ ਆਫ ਦਾ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਆਫ ਬਿਹਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬਿਹਾਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੋਡ ਹਾਊ ਦਾ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕੁਡ ਇੰਸਪਾਇਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਆਫ ਮੈਨ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਵੋਰ ਏ ਚੱਕਰ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੋ ਬਿਹਾਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਵੋਰ ਏ ਚੱਕਰ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ, ਏ ਕਿਰਪਾਨ ਐਂਡ ਏ ਕੁਇਵਰ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਔਨ ਹਿਜ਼ ਵੇਸਟ, ਐਂਡ ਹੈਲਡ ਅ ਬੈਟਲ ਐਕਸ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਵੀ ਸੀ in his hand. He walked, ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, he walked as if the whole earth was his, ਐਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ। He had the proud gait of a veritable conqueror, ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਯੋਧੇ ਵਰਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੌਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੌਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਟੌਰ ਦਾ ਹੀ ਆਪਦੀ ਟੌਰ ਹੈ। One could see that this one man had the presence of 1,000. ਇਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। There was the Guru's steel in his veins. ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਸਟੀਲ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। And thunder in his voice. ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਗਰਜ ਸੀ ਉਹ ਥੰਡਰ ਦੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਅਦਰ ਡੇ ਆਈ ਸੌ ਅ ਫਾਈਨ ਵਿਲੇਜ ਬॉय ਇਨ ਬਿਹਾਰ, ਯੰਗ ਰੋਜ਼ੀ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਪ੍ਰਯਾਗ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵਾਟ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੁਡ ਐਟ ਆਲ ਦੇਅਰ ਬੀ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਵਰਡਸ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜੈ ਪ੍ਰਯਾਗ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਹੀ ਵਰ ਟੂ ਬੀ ਓਨਲੀ ਏ ਨਾਈਟ ਐਰੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਈਵਨ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਡੇਜ਼ ਆ ਸਿੱਖ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਹੋਲੀ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਲਾਈਕ ਅ ਹੀਪ ਆਫ ਗਨ ਪਾਊਡਰ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਰੂਦ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ,
when touched by the names of his holy ancestors, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚਿਣਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਊਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਹਦਾ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਖੋਲੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਟੀਲ ਦੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।